समस्त को गुड आफ्टरनून आज सी सार ओडिया यूट्यूब चैनल तेणु मोर प्रिय छात्र छात्री मोर अभिभावक गुरुजी गुरुमा एवं मोर प्रिय बंधु मान समस्त को प्रणाम। तेणु आजिकार जो रही द्वितीय वर्षर कला वाणिज्य एवं विज्ञान विभाग छात्र छात्री मानकर जो द्वितीय विभाग पद्य विभाग टीर मु कौन करुँच संपूर्ण भाव में तार संक्षिप्त प्रश्न गुड़ी को आलोचना कर तेणु पूर्वर मु कौन करी ना ये बड़पण कवितार संक्षिप्त प्रश्न गुड़ी आलोचना कर देछि एवं भिडियोटी मोर यूट्यूब चैनल रही जो सी सार ओडिया यूट्यूब चैनल एवं तार जो द्वितीय रही जो आजिकार विषय जो रही ना तपस्विनी पत्र और ये तपस्विनी पत्र तार आज 1 नंबर और 2 नंबर संक्षिप्त प्रश्न गुड़ी को आलोचना करदेवी। तेणु आशा करुँची जदि भिडियोटी भल लगुव तो लाइक कर सब्सक्राइब कर और अनेक मात्रा तुम सांगसाथी मानक शेयर कर जहाँफल से आजिकार विषय को कौन करेंगे ना जापारे। तेणु एवं आपंकर मतामत निहाती दरकार। तेणु चलो आम प्रथम कौन करवा ना तार 1 नंबर क्वेश्चन को आलोचना करवा ना देख कौन कही ना शरण वत्सल धैर्य रिपु गजा पुंस धैर्य ये जो धैर्य शब्दर अर्थ कौन आम जाचु धैर्य शब्दर अर्थ होची पताका। तापर चलो 2 नंबर ना नवबामा बोली कवि क्या कही उत्तर हेब ना नव विवाहिता द्वितीय पत्नी को नवबामा बोली कह जाइए। तेणु स्वभाव कवि गंगाधर मेहर ताहा वर्णना करी 3 नंबर देख 3 नंबर कौन कहूँ ना रामचंद्रंकर सद्गुणावली शतगुणित होउथिबो काहींकी होउथिबो ना मुग्ध नववधू को मुग्ध करिवा पाई। तेणु यहाँ कौन होउथिबो ना तार शतगुण आज मुखरित होई उठुथिबो। 4 नंबर तापसंकर अशांति नाशक बोली क्या कह जाए रामचंद्र को। 5 नंबर ना सीता रामचंद्र को चिट्ठी लिखि कौन मागी लेख ये बड़टा को लेख ना कौन हो नव प्रणयिनी क्यों घोर तपस्या करी क्यों मंत्र जप करी रामचंद्र को बर रूपे पाइले जनाइबा पाई। यहाँ हूँ तार उत्तर। एवं 6 नंबर यहाँ कौन कही ना सीतांकर पुत्रदय किपरि जननी जीवन कंदाऊ थिले उत्तरटी हूँ यही बीणा सहकारे रामायण गान करी जितेबाला से वाल्मीकि आश्रम रही कौन होते रामायण शिक्षा लाभ करते। 7 नंबर देख ना तरुलता गण कौन शुणी अथय हुअन्ति ए लवकुशंकर रामायण गान शुणी। 8 नंबर ना सीतांक शिशुदय मन कौन पाई से आकर्षित करी नौथिला कौन पाई रे 8 नंबरटा कौन हम ना देख रामचंद्रंकर पद पंकज दर्शन करिवा पाई उत्तरटी कौन हम ना रामचंद्रंक पद पंकज दर्शन करिवा पाई। 9 नंबर कौन कहूँ ना कौन शुणी सीतांकर हृदय हानि होई जाउथिला उत्तर हेब रामचंद्रंकर गत दुखर कहानी। तापर 10 नंबर ना कौन कहूँ ना रामचंद्र सीतांक प्रेम को कहीं स्वप्न मने करिबारे बोले सीता लिखि छंती कहीं ना उत्तरटी हूँ नवप्रणयीर मुख दर्शन करी नवप्रणयीर मुख दर्शन करी। तापर 11 नंबर देख सीता पत्रदय लेखुला बेले किए हसी हसी पहुँचिले उत्तरटी हूँ लव एवं कुश पहुँची थिले। तेणु वर्तमान क विभाग सरीला एबे चलो सही ख विभाग को ना तपस्विनी किए आमे जानिछु
ତପସ୍ୱିନୀ ହେଉଛି ସତୀ ସୀତା ବା ମା ସୀତା। ଏଠି ଲେଖ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖ। ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେବ? ମା ସୀତା। ତାପରେ ଚାଲ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ? କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଲେଖ ଏଠି ହେବ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଶରଣ ବତ୍ସଳ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମକୁ କୁହାଯାଇଛି। 4 ନମ୍ବର ଦୁଃଖୀ ଗିରିର ବଜ୍ର କିଏ? ଦୁଃଖୀ ଗିରିର ବଜ୍ର କିଏ? ନା ସିଏ ହେଉଛି କିଏ? ସିଏ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ନା ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କର କିଏ? ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। 7 ନମ୍ବର ମହାଯଜ୍ଞରେ କିଏ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣରେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର। 8 ନମ୍ବର ଦେଖ ନା ନବବାମା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ, ବିବାହିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀକୁ। ଲେଖ ଏଠି ବିବାହିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀକୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ନା ଯଜ୍ଞ କାଳରେ ମହାରାଜାଙ୍କର ବାମ ଭାଗରେ କିଏ ସଭା ପାଉଥିବେ ବୋଲି ସୀତା ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସେହି ବିବାହିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବା ନବବାମା। ଏଟା ଲେଖିଲେ ବି ହେବ ବା ତମେ ଲେଖିବ ବିବାହିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ। ତାପରେ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର ନା ଯଜ୍ଞ କାଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ କାହିଁକି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଲେଖ ନା ନବବଧୂଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁଣରେ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁଣ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ? ଅଧିକାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ମହତ୍ କାମ ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା କାମ ସେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଅଛି। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ଦେଖ କିଏ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସୀତା ଭାବିଛନ୍ତି? ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ। କିରେ? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ କିଏ? ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିବ କିଏ ଜାଗାରେ କିଏ ଲେଖିବ? ନା ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ। ଲେଖ ନବମୁଗ୍ଧ ବଧୂ। ଏଟା ନବମୁଗ୍ଧ ବଧୂ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ମହାଯଜ୍ଞରେ ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅମାପ ଧନରତ୍ନ। ଏଟା ବି ହେବ ଅମାପ ଧନରତ୍ନ ବା ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ? ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। ଅମାପ ଧନ ବି ହେବ ବା ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ବି ହେବ। 13 ନମ୍ବର ନା ଦେଖ ଦାନ ବାରିଧି ବୋଲି ସୀତା କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ତାପରେ ଚାଲ 15 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଛି ଅଦେୟ ନଥିଲା? କେଉଁମାନଙ୍କରେ? ତାପସମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ତାପସମାନଙ୍କୁ। ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଅଛି? ଏଟା କିଏ କହିଛି? ମା ସୀତା କହିଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ମା ସୀତା କହିଅଛି। ତେଣୁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ କହିଛି ଏବଂ ସେ ମାଗିଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଲେଖ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ହସରେ ମୋତେ ଜଣାଇଦେବ
ଯେ ନବବଧୂ ଜଣେଇ ଦେବ ନବବଧୂ କ'ଣ ଜପ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ କେତେ ବର୍ଷ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେହି କଥାଟି ବା ସେହି କଥାରେ କୁହାଯାଇଅଛି। 17 ନମ୍ବର, ଜନତା ଭକ୍ତି ସହକାରେ କାହାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ ରେ? ସେଇ ନବବଧୂକୁ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ନବବଧୂକୁ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର, ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କ'ଣ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଲେଖିଥିଲେ? ଏଇଠି ହେବ ଲେଖ କ'ଣ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ନା କେତେ କାଳ ଲେଖ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲା ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମା ସୀତା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୀତା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ ବୋଲି ସୀତା କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ଲେଖ ଲବ କୁଶକୁ, ଯେଉଁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିବା ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଲବ ଏବଂ କୁଶକୁ। ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେବ? ଲବ ଏବଂ କୁଶକୁ। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନା ସୀତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ? କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ରେ? ପିତୃକଳ। ଲେଖ ପିତୃକଳ ବା ପିତାକଳ। ପିତୃକଳ ବା ପିତାକଳ ବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। 21 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ସୀତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ କିପରି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଉଥିଲେ? ନା ଲେଖ ପୁତ୍ରୋଦୟ ବୀଣାତନ୍ତ୍ର ସହାକାରେ। ଲେଖ ପୁତ୍ରୋଦୟ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର ଦେଇ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି କନ୍ଦାଉଥିଲେ। 22 ନମ୍ବର, ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କେଉଁ ବାଦ୍ୟ ସହାୟତାରେ ରାମାୟଣର ଗାନ କରୁଥିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବୀଣାତନ୍ତ୍ର। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର, ତରୁଲତା ଗଣ କ'ଣ ଶୁଣି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ସୀତା କହିଛନ୍ତି? ରାମାୟଣ ଗାନ। 24 ନମ୍ବର, ଶିଶୁ ପୁତ୍ରୋଦୟ କାହା ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଥିଲେ? ବାଲ୍ମୀକି। କାହା ସହିତ? ବାଲ୍ମୀକି ମହର୍ଷି ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଥିଲେ। 25 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ନା କେଉଁଥିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରୋଦୟ ମହର୍ଷି ସହିତ ଯାଇଥିଲେ? ନା ଲେଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର କଥା ଶୁଣି ଶିଶୁ ପୁତ୍ରୋଦୟ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି? ନା ସୀତାଙ୍କର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରୋଦୟଙ୍କ ମନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲା? ନା ଲେଖ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ବୀରତ୍ୱ ଗାରିମାରେ ସତ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର, ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ କେଉଁଥିରେ ହାଣି ହେଉଥିଲା? କେଉଁଠି ହାଣି ହେଉଥିଲା? ନା ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କର ଗତ ଦୁଃଖର ଲେଖାନି ଯେଉଁ ପଦ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲା ଏଇଟା ଲେଖ କ'ଣ ହେବ? ନା ରାମ ସୀତାଙ୍କ ଦୁଃଖଦ
ଜୀବନର ଅଶ୍ରୁଳ କାହାଣୀ। ରାମ ସୀତାଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ଜୀବନର ଅଶ୍ରୁଳ କାହାଣୀ ଶୁଣି କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଶୁଣି ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ହେଉଥିଲା। ତାପରେ 28 ନମ୍ବର, ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି କିପରି ମନେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି, ବୈଦେହୀ ଆମେ ବୁଝିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିଥାଉ? ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ତେଣୁ ତା'ର ସ୍ମୃତି କିପରି ମନେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ନା ଦେଖ, ନା ରାମାୟଣକୁ ଲୋଭ ଓ କୁଶଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ରାମାୟଣ ଗାନକୁ ଲୋଭ ଓ କୁଶଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମା ସୀତା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର, କାହିଁକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ କରିବେ? କାହିଁକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ କରିବେ? ନା ଲେଖ, ଯେତେବେଳେ ଲବକୁଶ ଠାରୁ ରାମାୟଣ ଗାନ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୁଣିବା ପରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ମନେ ପକେଇ ଏବଂ ନବବଧୂର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମୁହଁକୁ ଦେଖି କ'ଣ କରିବେ? ନା ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର ଦେଖ, ହୃଦୟ ବିକଳରେ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ ପତ୍ରଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା? ଆଖିର ଲୁହରେ। ଅଶ୍ରୁର ଲୁହରେ ପଦ୍ୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଖିର ଲୁହରେ। ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହାକୁ ଦେଖି ସୀତାଙ୍କ ପତ୍ର ଲିଖନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା? ନା ଯମଜ ହେଉଛି ପୁତ୍ର ଲବ ଏବଂ କୁଶକୁ ଦେଖି। ଯମଜ ପୁତ୍ର ଲବ ଏବଂ କୁଶକୁ ଦେଖି ମା ସୀତାଙ୍କର ପତ୍ର ଲିଖନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମର ଆଜିକାର ବିଷୟ ଥିଲା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ତୁମେ ଲେଖିଥିବ ଏବଂ ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଉ ରହିଲା ତୁମର କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ବା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କଥା କ'ଣ କରିଦେବି ନା ତାହା ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।